morning, everyone. Our today's topic of lecture is the revision of chapter number second, that is the smart grid. The diagram shows the layout of smart grid. That means the layout consists of some parameters like a ecological vehicles, in alternate name that we can call as the e-vehicles. Secondly is the wind generator, that is the wind turbine, म्हणजे wind through electricity generated, that also connected to grid. So it is under the renewable energy sources. Then second one is the photovoltaic system, that is the energy generated from your solar system. Combined with the wind generator and photovoltaic system is considered as a renewable energy, and that is connected to our regular grid. Then hydraulic power generator, that is the hydraulic is nothing but a from the hydropower plant there is a generation of electricity, and that electricity generated is also connected to your grid. Then next part is the thermal power plant. That means the through the thermal power plant, electricity is generated, and that generated electricity is connected to your grid. Then next one is the nuclear power plant. Shown in diagram. That means this part is nothing but your nuclear power plant, and from the nuclear, that is the using the uranium and that material, the energy gets generated, and it is also connected to grid. Then there is some factories. Factories like a there is a suppose there is a plant of THV, combined heat and power. That means the cogeneration. If we generate the electricity with the help of cogeneration system, then that factories is also under the, that means the energy generated from this cogeneration system is connected to grid. Then some homes, that is the domestic appliances, that homes is also connected to your grid, and cities and offices are connected to grid. That means homes and city and offices are the load which is connected to your grid. Then actually the word is in in suffix with that is the smart. That means the smart word is introduced in the grid. Whenever the ecological vehicle, that means the e-vehicle, renewable energy generation, then generate hydropower plant, thermal power plant, nuclear power plant, then some factories which is run on the combined heat and power, that is the cogeneration system, then some homes and cities and offices which are connected together to a single system. हे जर सगळे पॅरामीटर ज्यावेळेस एका सिस्टीमला कनेक्टेड असतात, then the system is developed is called as a smart grid. Grid is nothing but parallel or interconnected system with each other. Suppose this factory is directly connected to your hydropower plant, then some homes is connected to your renewable energy sources, some cities and office which is works on your thermal power plant, and these all parameters togetherly connected to each other. म्हणजे सिंगल पार्ट हा कुठल्या एका सिस्टीम वरती रन नाही होते. तरी टू रिन्यूएबल दिसते इथं ब्ल्यू कलर मध्ये. These are the generated source, and जो पिंक कलरचा पार्ट दिसतोय इट इज दी लोड, दॅट इज दी म्हणजे त्या ग्रीडने जी काही पॉवर जनरेट केली किंवा त्या ग्रीडला जी काही पॉवर कनेक्टेड आहे त्या ग्रीडवरती हे सगळे लोड कनेक्टेड आहे. मग स्मार्ट वर्ड इज इथे काय यूज केलेला आहे, बिकॉज नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ सोर्सेस इज कनेक्टेड टू वन ग्रीड. म्हणजे एक जरी तिथे फेल्युअर झाला, इफ दी पॉवर फ्रॉम दी न्यूक्लियर पॉवर प्लांट गेट फेल्स at that time sufficient to maintain the stability of that system. म्हणजे कुठेच ब्लॅकआउट होण्याचे चान्सेस येत नाही या ग्रीडच्या कंडिशन मध्ये. इफ देर इज अ रेग्युलर ग्रीड मीन्स काय की एकच सपोज तुमचा थर्मल पॉवर प्लांट आहे किंवा टू नंबर्स ऑफ थर्मल पॉवर प्लांट आहे, त्यांची कपॅसिटी पण जास्त आहे जनरेशनची. त्या थर्मल पॉवर प्लांटला हे जे काही सगळे लोड्स दाखवले
found the ecological vehicle, city offices, homes, and factories. These are connected to your single power plant. Then at that time, if there is some maintenance or there is some fault occurred in the thermal power plant, then total system is under the blackouts. म्हणजे सगळीकडे ब्लॅकआउट्स होणार आहे म्हणजे सगळी तुमची जी काही इलेक्ट्रिसिटी आहे ती ॲट ए टाइम शटडाऊन होणार. देन ॲट दॅट कंडिशन दिस सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज ए रेग्युलर युअर ग्रीड. आम्हा ऑडिबल पार्टिसिपंट्स स्टुडंट्स आवाज येतोय का? पार्टिसिपंट रिप्लाय करा. आय एम ऑडिबल. स्टुडंट आवाज येतोय का? बैरागी आवाज येतोय का? सात्विक. हॅलो, येस मॅम येते. ओके. देन येतोय मॅम. okay, okay, listen carefully. Then actual in definition of smart grid, a smart grid is an electrical grid. जशी आपली रेग्युलर ग्रीड असते सेम लाईक दॅट युअर स्मार्ट ग्रीड विच इन्क्लूड्स दी व्हरायटी ऑफ ऑपरेशन अँड एनर्जी मेजरिंग इन्क्लूड. म्हणजे तिथे व्हरायटी ऑफ ऑपरेशन होणार. फॉर एक्झाम्पल जे काय प्लांट्स दाखवले ते अँड एनर्जी मेजर्स. फर्स्ट वन कन्सिस्ट ऑफ ॲडव्हान्स मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. ॲडव्हान्स मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट स्मार्ट मीटर्स. तर त्या सिस्टीममध्ये विच इन्क्लूड्स दी स्मार्ट मीटर्स and it is also connected to that system through a fiber optic cable. म्हणजे फायबर ऑप्टिक थ्रू पण ते कनेक्शन केलेलं असतं. देन सेकंड वन इज दी स्मार्ट डिस्ट्रीब्युशन बोर्ड्स अँड सर्किट ब्रेकर. इन दी स्मार्ट ग्रिड विच consist of smart distribution boards, circuit breakers integrated with home control and demand response. मीन्स जे काही सर्किट ब्रेकर्स जे कनेक्टेड असणार दॅट सर्किट ब्रेकर इज कंट्रोल द होम्स अँड डिमांड रिस्पॉन्स. म्हणजे जे काही आपले लोड कनेक्टेड असतात ग्रीडला त्यांना कंट्रोल करणार. देन थर्ड वन पार्ट विच इज इन्क्लुडेड अंडर दी स्मार्ट ग्रिड इज दी लोड कंट्रोल स्विचेस अँड स्मार्ट अप्लायन्सेस. लोड कंट्रोल स्विचेस इज नथिंग बट अगेन युअर स्विच गेअरचा पार्ट. काही लाइटनिंग अरेस्टर असतील, काही रिलेज असतील, देन मोटर कंट्रोल युनिट्स पण तिथे येऊ शकतात. देन स्मार्ट अप्लायन्सेस. स्मार्ट अप्लायन्सेसच्या अंडर जे काही आपण होम्सच्या अंडर स्मार्ट इक्विपमेंट यूज करणार
It is also one of the part of your smart grid. Then smart grid also included the renewable energy sources. Diagram मध्ये जसं दिलंय. It is consist of wind energy system and the photovoltaic system. म्हणजे हे मोस्टली यूज केलेलं असतात. त्याच्यामध्ये सोलरचा जो काही प्लांट असतो तो जास्त प्रमाणात यूज केला जातो ॲज कम्पेअर्ड टू युअर विंड सिस्टम. That means renewable energy sources, and also it also consists of battery operated vehicle, that is the electric vehicles that is work on your electricity as well as battery. म्हणजे ई व्हेकल जो पार्ट आहे तो पण आपला स्मार्ट ग्रिडच्या अंडर येतो. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड. देन इलेक्ट्रॉनिक पॉवर कंडिशनिंग अँड द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हा पण पार्ट स्मार्ट ग्रिडच्या अंडर कन्सिडर केला जातो. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट्स कन्सिडर करून जी काही कंडिशनिंग किंवा कंट्रोलिंग आहे तो पार्ट असतो. आणि डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम जी असते, ग्रीड मीन्स काय, पॉवर डिस्ट्रीब्युटर होते ग्रीड थ्रू, तर तो पण पार्ट याच्या अंडर येतो आपल्या स्मार्ट ग्रिडच्या अंडर. तर दीज आर द सम पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू युअर स्मार्ट ग्रिड. जनरली लेआउट विचारलं जातं पेपरला, लेआउट ऑफ स्मार्ट ग्रिड. तर कुठले कुठले पॉइंट्स म्हणजे आपण स्मार्ट ग्रिड मध्ये कन्सिडर करतो. फॉर एक्झाम्पल सपोज असा एमसीक्यू मध्ये येऊ शकतो की विच आर दी कंपोनंट्स ऑफ स्मार्ट ग्रिड. त्याच्यामध्ये नेमिंग दिलेले असेल, आयदर ऑल नेमिंग असेल किंवा कुठला तरी एक त्याच्यापैकीचा करेक्ट ऑप्शन तुम्हाला चॉईस करायचा असेल. तर दीज आर दी सम पॅरामीटर्स अंडर दी स्मार्ट ग्रिड. जिथे जनरेशन होत आहे इट इज अंडर दी युअर सोर्स, आणि जिथे लोड आहे तर मग असा एमसीक्यू आला, होम्स, देन थर्मल पॉवर, रिन्युएबल एनर्जी अँड दी हायड्रो पॉवर. याच्यापैकी सपोज असेल तर ऑल ऑफ दीज असा आन्सर असेल. म्हणजे होम्स जरी तुमच्या स्मार्ट ग्रिडला कनेक्टेड आहे, इट इज वन ऑफ द कंपोनंट ऑफ युअर स्मार्ट ग्रिड. दॅट्स वाय दिस लेआउट इज इम्पॉर्टंट फॉर युअर स्मार्ट ग्रिड. क्लिअर, समजले सर्वांना? पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. ओके.